నమస్తే బీసీఎన్ న్యూస్ కి స్వాగతం. నా పేరు నీలిమ. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. సిఐఐ సదస్సు రెండో రోజు 10 పారిశ్రామికవేత్తలతో సీఎం చంద్రబాబు భేటీ. 1201 కోట్ల రేమండ్ ప్రాజెక్టులకు వర్చువల్ గా శంకుస్థాపన. ఏపీలో 10,000 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టనున్న ఆర్ఆర్పీ ఎలక్ట్రానిక్స్. 2029 నాటికి 20,000కు పైగా స్టార్టప్లు, 1,00,000 ఉద్యోగాల కల్పన ధ్యేయమన్న మంత్రి నారా లోకేష్. టీడీపీకి అండాదండ పార్టీ కార్యకర్తలే అన్న మంత్రి నిమ్మల రామనాయుడు. కష్టపడే వారిని గుర్తించి సముచిత స్థానం కల్పించడమే టీడీపీ అజెండాని స్పష్టీకరణ. కల్తీ నెయ్యి పేరుతో తిరుమల వేదికగా కూటమి ప్రభుత్వం మరోసారి కుట్రలకు తెరలేపింది. వైసీపీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి ఎస్వి సతీష్ కుమార్ రెడ్డి ఆగ్రహం. విశాఖపట్నం వేదికగా జరుగుతున్న 30వ సిఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సులో ఏపీకి పెట్టుబడుల ప్రవాహం కొనసాగుతుంది. సదస్సు రెండో రోజు సీఎం చంద్రబాబు ప్రముఖ వస్త్ర తయారీ సంస్థ రేమండ్ గ్రూప్ కు చెందిన 3 ప్రాజెక్టులకు వర్చువల్ గా శంకుస్థాపన చేశారు. 1201 కోట్ల పెట్టుబడితో ఈ ప్రాజెక్టులను అనంతపురం జిల్లాలో ఏర్పాటు చేయనున్నారు. వీటి ద్వారా సుమారు 6,500 మందికి ప్రత్యక్షంగా ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించనున్నాయి. ఈ వర్చువల్ శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర మంత్రి టీజీ భరత్ తో పాటు రేమండ్ గ్రూప్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ గౌతమ్ మైని, కార్పొరేట్ డెవలప్మెంట్ హెడ్ జతిన్ ఖన్నా పాల్గొన్నారు. The first project including an apparel manufacturing park in Raptadu for an investment of 497.67 crores. The employment that will be created is 1,575 jobs. A high job manufacturing sector will only create an employment for more such textile industries to invest here. Always Raymond is known for that. The second product is an auto component manufacturing plant in Gudipalli in Anantapur district for an investment of 441 crores, creating 4,096 jobs. Already Kia Motor plant is located in that vicinity. It is next to that. Third project is an aerospace component manufacturing plant worth about 262 crores, capable of creating 900 jobs in Tekolodu in Anantapur district. This will all put together 1,202 crores, 6,500 jobs. We have promised that we will provide 20 lakh jobs. I am confident, I am very happy by today evening we will cross 20 lakh investment for the last 18 months. We are going to create 20 lakhs plus jobs within 3 years, 4 years time. Raymond is known for their brand, precision and also perfection. Even execution, they promised me by 27 they are going to complete all 3 projects. I am very happy. Your time is only 2 years. Now 0 date started. I am confident with your reputation you are going to complete it. Now with all these things, if you can see here, Rayalaseema is positioned with high-tech industries. Space city is coming, drone city is coming. Now Kia Motors already existing, electronic city is going to come, aerospace and also defense corridors are going to come. With all these things we are going to take next level of development. Even in Rayalaseema, green energy, wind, especially solar, wind and also pumped storage. Now we are going further storage, that is battery. Battery rates are falling. It is a big advantage for us. ఆంధ్రప్రదేశ్ ను ఇన్నోవేషన్ హబ్ గా దేశానికి టెక్ రాజ్యంగా తీర్చిదిద్దామని మంత్రి నారా లోకేష్ స్పష్టం చేశారు. కుటుంబానికి ఒక పారిశ్రామికవేత్త అన్నదే తమ ప్రభుత్వ దార్శనికత అని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ లక్ష్య సాధనలో భాగంగా ప్రముఖ ఎలక్ట్రానిక్స్ సంస్థ ఆర్ఆర్పీ ఎలక్ట్రానిక్స్ లిమిటెడ్ రాష్ట్రంలో 10,000 కోట్ల భారీ పెట్టుబడి పెట్టేందుకు ముందుకొచ్చిందని తెలిపారు. సిఐ పార్ట్నర్షిప్ సమ్మిట్ లో ఆర్టీఐఎస్ వన్ ఫ్యామిలీ
వన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అంశంపై జరిగిన సదస్సులో లోకేష్ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ 2029 నాటికి రాష్ట్రాన్ని ఇన్నోవేషన్ ఆధారిత వ్యవస్థగా మార్చాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామని తెలిపారు. దీని ద్వారా 20,000కు పైగా స్టార్టప్లు 1,00,000 ఉద్యోగాలు సృష్టించడమే ధ్యేయమని వివరించారు. I hope you're getting time to enjoy the city. I think the city has a lot to offer. So thank you, Datri, for doing the context setting, and I would like to thank all the panelists for being here, taking time off your busy schedule. Our former President of India, Abdul Kalam ji, said, "You have to dream before your dreams can come true." If you look at it, we have a Chief Minister who's a dreamer. In the 90s, he spoke about one house, one IT professional. Today he's talking about one house, one entrepreneur. And that is the cornerstone of the activity that we are now trying to do here in Andhra Pradesh. So under the leadership of all the panelists here and their feedback, we are now looking at a very decentralized approach of nurturing talent, of incubating their ideas and ensuring that these ideas actually get executed in the field. If you look at it, great companies were never founded in fancy offices. They were founded out of the sheer passion, fire of an entrepreneur who believed that there is a problem in society that they are supposed to solve. And there are quite a few entrepreneurs here who have done that in their journey. This is exactly what we want to harness. We want the industry to guide, nurture, and create a platform for these entrepreneurs to implement their ideas. And as a government, we are focused on matchmaking. So it's about entrepreneurs on one side, it's about the venture capitalists, the private equity players on one side, and then government doing the entire facilitation, even with educational institutions. So this is the core fulcrum of what we're trying to achieve in RTIH. Yes, we've had a 5-year pause, but at times a refresh is a good idea. So our entire innovation ecosystem this time around, we believe that it should be led by the private sector, and that will make this more sustainable. It will stand the test of time and politics, and that is what we are here to achieve. Under the leadership of Datri, we are also working at how can Andhra Pradesh government be a platform of innovation. Unlike other governments, we have tremendous amount of data. And we have a leadership that is really excited about trying new ideas. So the GovTech platform is here, offered to budding entrepreneurs. They can work on it, they can look at data, they can look at how can they come up with new solutions. And then of course, take that to greater part of India and of course to the world. Some ideas that we are now working on is as simple as during floods, how can we deliver relief using drones effectively? That's one solution, the idea. The other idea that we're working on is water management. All of you know that moving irrigation, water through irrigation department is a very expensive process. It's very energy intensive. The idea is how can we use predictive, looking at rainfall, which basin will get how much rainfall in the next 1 month. Based on that, how much water should I move to which basin? So these are very simple ideas, but these are ideas that then entrepreneurs like you can harness and build on it. And we believe that government should play a very important role in terms of enabling the entire ecosystem, economy. So we are really excited to work with entrepreneurs here. And RTIH is ready to work with you, look at even structural reforms as a state. We are willing to look at every law that is there. We are willing to rewrite every law that is there to ensure that you not only have a soft landing, but you actually thrive in this ecosystem. తెలుగుదేశం పార్టీకి అండాదండ పార్టీ కార్యకర్తలేనని వారి రుణం ఏమిచ్చినా తీరదని మంత్రి నిమ్మ రామనాయుడు అన్నారు. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పాలకొల్లు రూరల్ మండలం లంకలకోడలో జరిగిన మండల కమిటీ ప్రమాణ స్వీకార సభలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు. కష్టపడే వారిని గుర్తించి
సముచిత స్థానం కల్పించడమే టీడీపీ అజెండా అన్నారు. నూతనంగా బాధ్యతలు చేపట్టిన మండల కమిటీ బాధ్యతగా పనిచేసి పార్టీ బలోపేతం కృషి చేయాలన్నారు. మండల అధ్యక్షుడు పాము రజనీ కుమార్, ప్రధాన కార్యదర్శి కలిదిండి రామచంద్రరాజు, కమిటీ సభ్యులు, అనుబంధ కమిటీలతో మంత్రి రామానాయుడు ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు. పోలపల్లి అంబేద్కర్ విగ్రహం వద్ద నుంచి లంకలకోడేరు వరకు పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలతో కలిసి మంత్రి రామానాయుడు బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించారు. విశాఖలో టీడీపీ నాయకుడి కోల్డ్ స్టోరేజీలో అరబ్ దేశాలకు తరలించేందుకు సిద్ధం చేసిన 189 టన్నుల గోమాంసాన్ని డీఆర్ఐ అధికారులు పట్టుకోవడంతో ఏం చేయాలో పాలుపోక కల్తీ నెయ్యి పేరుతో తిరుమల వేదికగా మరోసారి కుట్రలకు కూటమి ప్రభుత్వం తెరలేపిందని వైసీపీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి ఎస్వి సతీష్ కుమార్ రెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కడప జిల్లాలోని వేంపల్లిలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ చంద్రబాబు తన క్షుద్ర రాజకీయాల కోసం కోట్లాది మంది హిందువుల మనోభావాలతో ఆడుకుంటున్నారని ధ్వజమెత్తారు. పెట్టుబడి సదస్సుల పేరుతో జగన్ హయాంలో తీసుకొచ్చిన కంపెనీలతోనే మరోసారి ఒప్పందాలు చేసుకుంటూ తండ్రి కొడుకులు చంద్రబాబు, లోకేష్ క్రెడిట్ చోరీకి పాల్పడుతున్నారని విమర్శించారు. కొన్ని లక్షల మంది ప్రజలు రోడ్ల మీదకి వచ్చి వాళ్ళ సంతకాల ద్వారా ఈ ప్రభుత్వం చేసేటువంటి పనికిరాని పనిని ఎండగట్టేటువంటి పనులు చేశారు. 17 మెడికల్ కాలేజీలు ప్రభుత్వ పరంగా కట్టాలని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ రోజు పట్టుదలగా ప్రారంభం చేసి 5 కాలేజీలో అడ్మిషన్స్ జరిగినాయి. మిగతా కాలేజీలన్నీ కూడా అడ్వాన్స్ స్టేజ్లో ఉన్నాయి. అవి వదిలిపెట్టి ఈ కాలేజీలను కూడా ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు కట్టబెట్టేటువంటి ప్రయత్నం జరిగింది. దీని మీద పెద్ద ఎత్తున ప్రజా ఉద్యమం జరుగుతూ ఉంది. కొన్ని వేల మంది ఏ గ్రామంలో పోయినా చిన్న చిన్న కాన్స్టిట్యూన్సీ హెడ్ క్వార్టర్లు కూడా కొన్ని వేల మంది రోడ్ల మీదకి వచ్చారు. కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే ఇక్కడటువంటి ప్రధాన పత్రికలు కొంతమందికి ఇది కనీసం కనపడ వాళ్ళ యొక్క పత్రికల్లో ఎక్కడే కానీ దీని మీద మెన్షన్ కూడా చేయనటువంటి దౌర్భాగ్యం. నేను అడుగుతున్నాను, ఈ యొక్క పత్రికలు ఎవరైతే దీని గురించి రాయలేదో వాళ్ళని అడుగుతున్నాను, మీరు ప్రజల పక్షాన ఉన్నారా? మీరు ఈ యొక్క పాలక పక్షం వేసేటువంటి ఎంగిలి మెతుకులు తినేదానికోసం ఉన్నారా? ఒకసారి మీరు వివరణ ఇవ్వాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఇంతకంటే పెద్ద ఉద్యమం ఏమైనా జరిగిందా? కొన్ని లక్షల మంది, కోటి సంతకాల సేకరణ భాగంలో ఆల్మోస్ట్ 1 కోటి మంది పైన ఈ యొక్క కార్యక్రమం మీద వ్యతిరేకత చూపించి వేల సంఖ్యలో ప్రతి ఒక్క నియోజకవర్గ హెడ్ క్వార్టర్స్లో వస్తే కనీసం కవరేజ్ కూడా ఇవ్వకుండా కల్తీ నెయ్యి అని రాస్తారు. కల్తీ నెయ్యి తిరుమలలో ఎప్పుడో పట్టుబడింది, బోలే బాబా అంటారు, ఏంటంటే కథనాలు రాస్తారు. నేను అడుగుతున్నాను, ఈ పత్రిక యాజమాన్యాన్ని ఎవరైతే నిన్నైతే కవర్ చేయలేదో ఈ యొక్క దీన్ని, ఆ తర్వాత ఎవరైతే ఈరోజు కూడా ఎప్పుడో జరిగినటువంటి తిరుపతి తిరుమల సంఘటన గురించి, నెయ్యి కల్తీ గురించి మాట్లాడేటువంటి వాళ్ళు నేను అడుగుతున్నా, ఈ యొక్క ప్రభుత్వం బీజేపీతో మిత్రపక్షం. బీజేపీ వాళ్ళు గోవధను చాలా తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నారు. అక్టోబర్ 3వ తారీఖున ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో విశాఖపట్నంలో 2 లక్షల కేజీల గోమాంసం ఆడ పట్టుబడింది. ఏం చర్యలు తీసుకున్నారు? ఈ పత్రికలు ఏం రాసేదాని మీద నేను అడుగుతున్నాను. మీ యొక్క నిజస్వరూపం బయటపడతా ఉంది. మీరు ఏదో తిరుపతిలో లడ్డులో వాడేటువంటి నెయ్యి కల్తీ అయిందని చెప్పి రాసేటువంటి వ్యక్తులు ఈరోజు అక్టోబర్ 3వ తారీఖున పట్టుకున్నారే 2 లక్షల కేజీలు విశాఖపట్నంలో ఒక కోల్డ్ స్టోరేజ్లో, ఆనెస్టీ అనేటువంటి కోల్డ్ స్టోరేజ్లో 2 లక్షల గోమాంసం పట్టుకున్నారు. ఎంతమందిని అరెస్ట్ చేశారని చెప్పి మీరు ఎవరైనా ప్రశ్నించారా? ఈరోజు మీరు చేసేటువంటి ఒత్తిడి వల్ల, రాజకీయ ఒత్తిడి వల్ల ఒక సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ ఈరోజు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. మీరు గట్టిగా ప్రలోభ పెట్టుకొని తప్పుడు స్టేట్మెంట్ ఇమ్మని చెప్పి మీరు మాట్లాడేటువంటి విధానం చూసుకొని తీవ్రమైనటువంటి కలత చెందినటువంటి ఒక అధికారి ఈరోజు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ఆ కుటుంబానికి ఏం చెప్తావో, ఏం చేస్తున్నారు మీరు నేను అడుగుతున్నాను. ఇప్పుడు కాసేపు ప్రకటనలు.